गेर्शोमर वंशरू आमे हेमन और आसेर को देखु जहाँ संगीत परिचालन निमंते दायित्व दि जाइथिला जहाँ ईश्वर को उपासनार मुख्य अंश। ए गोष्ठी मध्यरु आमे इस्राएल गुरुत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देखु जेपरी मूसा, हारण और सामुएल। एथिरु आमे एक कथा देखु ईश्वर तांको परिवार मध्यरे आमको भिन्न भिन्न दायित्व देइछंती। आम दायित्व को आमे बुझी पारुछु कि जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपण केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह रु आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित हम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती। सेथिबे मु विशेष आनंदित। आपणको मतामत निश्चय हमको टीवी स्क्रीन रे दिया जायतिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपणको फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आजिर अध्ययन रे आमे प्रथम वंशावली 6 और 7 पर्व उपरे अध्ययन करिबा। 6 पर्व रे विशेष करी लेवी को परिवार बा गोष्ठी विषय कहा जायछि। ए गोष्ठी को एक विशेष कार्य दिया जायथिला, ताहेला याजकत्व कार्य। से माने मंदिर रे ईश्वर को उपासना करिवे। गेर्शोम, कहात और मरारी एमाने लेवी को पुत्र माने थिले। तापरे एही अंश रे आमे हारण को देखु जे कहातर वंशधर हारण मूसांको भाई थिले और इस्राएल रो प्रथम याजक थिले। गेर्शोमर वंशरू आमे हेमन और आसेर को देखु जहाँ को संगीत परिचालन निमंते दायित्व दिया जायथिला जहाँ ईश्वर को उपासनार मुख्य अंश। ए गोष्ठी मध्यरु आमे इस्राएल रो गुरुत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देखु जेपरी मूसा, हारण और सामुएल। एथिरो आमे एक कथा देखु ईश्वरଙ୍କ तांको परिवार मध्यरे हमको भिन्न भिन्न दायित्व देइछंती। आमे आमो दायित्व को आमे बुझी पारछु कि 7 पर्व रे याकूबଙ୍କ और तांको संतान मानଙ୍କ विषय कहा जायछि। सेमानଙ୍କ वंशधर उपरे आलोचना करिबा अति मनोहर विषय। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। अतुलनीय महिमा तांकर कर ताल सहस्तुति कर ताहाको कार्य विक्रमरे पूर्ण सेति पाई तांको स्तुति कर प्राणवायु धारी आहे सर्व प्राणी प्राणवायु धारी आहे सर्व प्राणी ताहाको प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभुंकर सदा प्रभुंकर ईश्वरଙ୍କ पवित्र नामे ईश्वरଙ୍କ पवित्र नामे ताहाको प्रशंसा कर ताहाको प्रशंसा कर पराक्रम भरा
ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 6 ପର୍ବ ଓ 7 ପର୍ବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେବେ ଆଜିର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବଂଶାବଳୀ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଜିହୁଦାର ଭାବି ବଂଶଧର, ସିମିଓନଙ୍କ ବଂଶଧର ଓ ରୁବେନଙ୍କ ବଂଶଧର ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏପରିକି ଗାଦ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ରୁବେନୀୟ, ଗାଦୀୟ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ଓ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାଗଣର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ପାପରେ ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାବି ବଂଶଧରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର 6 ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି 6 ପର୍ବଟି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଏ, ଯାହାକି ମହାଯାଜକୀୟ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗେର୍ଶୋମ, କହାତ ଓ ମରାରୀର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାକୁବଙ୍କର 12 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲେବୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପାସନା ଆଦି ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱରୂପେ ମନୋନୀତ ହେବାର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରୁ ମୋଶାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ମୋଶାଙ୍କର ଫେରିବା ପଥକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୀତ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ମୋଶାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ବାଦ ଯାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଆଗେଇ ଆସୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବର 26-28 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ମୋଶା ଛାଉଣି ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି? ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ତହିଁରେ ଲେବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜଙ୍ଘରେ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧି ଛାଉଣିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଦ୍ୱାରରୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତାୟତ କର ଓ ପ୍ରତିଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଓ ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରତିବାସୀକି ବଦ୍ଧ କର। ତହିଁରେ ଲେବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତଦ୍ରୂପ କରନ୍ତେ ସେହିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଣାଧିକ 3000 ଲୋକ ମଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଲେବୀୟ ଭାବରେ ହାରଣ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। ସେମାନେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଓ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ଆଗେଇ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲେବୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ହାରଣଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର, ମନ୍ଦିରର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୂଚୀ କର। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏପରିକି ସେହି ସିନୟ ପର୍ବତର ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ହାରଣ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏହି ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ପରେ ସେହି ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଭାର ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହାରଣ ଓ ତାହାଙ୍କର ବଂଶଧର ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ତଥା ପୂଜା ଆରାଧନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ବଂଶଧରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଲେବୀର 3 ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗେର୍ଶୋନ୍, କହାତ୍ ଓ ମରାରୀର ବଂଶଧର ଯେ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। କାରଣ ସେହି 3 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭାବି ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 6 ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ 9 ପର୍ବର 11-14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁଣି ଅଶୁଚିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚିତ ଗାଭିଭସ୍ମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ମହାଯାଜକ ଯେ କି ପାପରହିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ 4 ପର୍ବର 14-16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପାପରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ହେବାରୁ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏହି ଜଗତର ମହାଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ 7 ପର୍ବର 26-28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ। ସେହି ମହାଯାଜକମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣାର ପାପ ପାଇଁ ଓ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକାଥରକେ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶପଥ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ ମହାଯାଜକ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବିତ ମହାଯାଜକ, ଓ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥ ମହାଯାଜକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ।
ପୂର୍ବରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାବାଚ୍ୟ ନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବରେ ତୁମେମାନେ ଦୟା ପାଇନଥିଲ, ମାତ୍ର ଏବେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅହରହ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମର ଏହି ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେହି ଯକ୍ଷ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଦିନ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଗୃହ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଓ ସହଭାଗୀ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଅତିଥି କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିବେ। ଅନେକେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାହାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିବେ। ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ କି ସେହି ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଓ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଓ ତାହାର ଗୃହକୁ ଯାଇ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯକ୍ଷର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଯେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ସେ ଯେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପରିକର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯକ୍ଷ ସେହି ପତ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚିକରି ରହୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏଇଠାରେ ମୋର ସେହି ଗୀତଟି ମନେ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ, ମୋଛାର ପାଇଁକି ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ, ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଚୁନା ହୃଦୟକୁ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବେ। ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେନି। ସେଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯକ୍ଷ ସେହି ପତ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆରେ
ଏ ଯକ୍ଷ ଦେଖ ଯାଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜର ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ସେ ଅନୁତପ୍ତର ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛୁ ତାହା ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ କରୁ, କାନ୍ଦୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବେ। ଯକ୍ଷ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାହା କିଛି ଆଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ 4 ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ମାତ୍ର ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥାଉ। ଆମମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ମାତ୍ର ସେହି ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ, ସେ ସେହି ପଥରୁ ପୂରାପୂରି ଓହରି ଗଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ସେ ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଧନ ଥିଲା, ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମାନ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର 7 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 7 ପର୍ବ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଇସାଖର, ବିନ୍ୟାମିନ୍, ନପ୍ତାଲି, ମନୋସି, ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ଆସେର। ଏହି ସମସ୍ତେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅସୁରର ଦେଶକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଓ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରି ଅଶୁଚି ହେଲେ। ଫଳତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ପତିତ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ 2ଟି ପାପ ଲାଗି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି 2ଟି ପାପ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାର। ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ମହାପାପ। ଆଜି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିମା ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି? ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି କି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେତେଥର ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିଛି, ତାମାନେ ଏଇଠାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁ। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ଫେରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି କ୍ଷମା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେବା ଏକ ମହାନ ବିଷୟ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହା ଚାହୁଁ କି? ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଜି ହିଁ ତାହା କରୁ।
ଅନୁତାପ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁ, ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଯୋଜନା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ନପ୍ତାଲି ବଂଶ ବିଷୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନପ୍ତାଲି ବଂଶଧର ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ଏକଥା ଭାବୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଜେରୁସାଲେମରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ଏକ ମହାନ ଭାବବାଣୀ କହିଥିବା ଦେଖୁ, ନପ୍ତାଲି ଦେଶ ଯାହା ତୁଚ୍ଛନୀୟ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରୁ ମହାଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରୁଛୁ କି? ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କି? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ବୋଲି ତୁମର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଏଇ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଅଛି ବାପା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ କିଏ? ଏ ଯୀଶୁ, ବି ଦାଉଦ, ସି ଏଲି, ଡି ଇଲିସାୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନୟମୀ ନାୟକ।